بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں گزر رہی ہیں۔ ہم نے ارادہ تو کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ حنیف قریشی اور اس کے طبقے کے ساتھ جو جنگ جاری ہے اس جنگ سے الگ تھلگ ہی گزر جائے، اور ہماری گزشتہ روایت بھی رہی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جواب نہیں دیتے۔ رمضان المبارک کی اپنی کچھ خاص مصروفیات ہوتی ہیں قرآن کے ساتھ، اس وجہ سے۔ لیکن حنیف قریشی ایسا شرارتی ہے کہ اس کی سرشت میں ہی شر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ اپنے شر کو، اپنی رافضیت کو پھیلانے سے باز نہیں آتا۔ پھر اس نے وہی شرارت، وہی پرانی باتیں دوبارہ دہرا کر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی۔ جو باتیں اس نے کی وہ ان کے جوابات تو کئی دفعہ ہم دے چکے، لیکن اس دفعہ اس سٹیج پر جس پروگرام میں یہ بیٹھا ہوا تھا اس میں تو کھل کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر حملہ کیا گیا، اور یہ رافضی زید قریشی خاموش تماشائی کیا، خاموش تائیدی بن کر داد دیتا رہا اپنے دلائل سے۔ ایک طرف حسین سعیدی شعر پڑھ رہا تھا کہ یہ باغ تو ہے ہی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگیر، اور ایک طرف یہ دلیل دے رہا تھا کہ وہ تو مطالبہ قرآن کے عین مطابق تھا۔ یہ قرآن کے عین مطابق تھا تو پھر قرآن کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اس بات کا حنیف قریشی جواب دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم بار بار اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ خطا اجتہادی کا قول کرنا یہ کوئی شوق نہیں تھا، یہ صرف اس لمحے کیا گیا کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مسئلہ فدق میں ظالم، غاصب اور ناانصاف ڈکلیئر کیا گیا، غیر منصف کہا گیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر پہرا دینے کے لیے یہ جو اہل اسلام کا شعار رہا، صدیوں سے اس مسئلہ کو اجتہادی قرار دیتے رہے، اور اس اجتہاد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست کہتے رہے، جو پوری امت کے اتفاق ہے۔ اسی مسئلہ کو ہمارے امام نے بیان کیا، یہ پورا ہمارا بیان موجود ہے جس میں ہم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے مکمل دلائل دیے کہ مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہاد کی وجہ سے اس مسئلہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی گئی، اور خطا اجتہادی اہل سنت کے عقیدے میں، اہل سنت کے نظریے میں کوئی عیب نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، کوئی موجب تان ہے ہی نہیں، یہ تو ثواب ہی ثواب ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ حنیف قریشی نے مذہب اہل سنت سے سیکھا ہی نہیں، انہوں نے تو آدھا مذہب روافض کا لیا اور آگے رسومات اہل سنت کے لیے نہیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متین کنبا جوڑا، یہ تو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے حنیف قریشی نے۔ اس لیے میں نے کہا تھا حنیف قریشی تو میرے سامنے بیٹھ، تو ثابت کر دے کہ تو سنی دلیلیں دیتا ہے، تیری ہر دوسری بات سے رافضیت نکل آتی ہے باہر۔ آج بھی میں ثابت کروں گا کہ تو نے ساری باتیں رافضیت والی کی۔ بتاؤ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر یہ باغ جاگیر بن گیا تو نہ دینے والے ظالم غاصب کیوں نہ ہوئے؟ کس بنیاد پر اسے جاگیر کہہ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور عدالت پر حملہ کیا گیا؟ تو اولاً حنیف قریشی نے جو بلنڈر چھوڑے، یہ کئی دفعہ اس بات کا اعادہ کر چکا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، اجماع ہے، اجماع ہے۔ یہ 1000 دفعہ بھی بولے، اس سے بہتر ہے کہ ایک کتاب نکال کر دکھا دے کہ مسئلہ اجماعی تھا، صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ اجتہاد نہیں ہوا، بات ختم۔ اپنی طرف سے ہوائی باتیں کرنا، اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ حنیف قریشی اور کوئی کتاب دکھا دے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حنیف قریشی کے بس میں ہے ہی نہیں کتابیں دکھانا، یہ صرف ہوائی باتیں چھوڑ سکتا ہے۔ باقی یہ کہے گا کہ قرآن کے عموم سے استدلال ہے تو پھر خطا اجتہادی کیسے؟ اس پر میں حنیف قریشی پر سوال چھوڑتا ہوں
کہ تم تو اپنا اجماع نہیں دکھا سکتے کہ مسئلہ اجتہادی نہیں تھا، قرآن کے عموم سے استدلال ہو تو پھر خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی امت کا اجماع ہے کہ ان کے اجتہاد کی بنیاد بھی قرآن کا عمومی حکم تھا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، قرآن کے اس عمومی حکم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال تھا کہ قاتلین عثمان سے انتقام لینا میرا حق ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں جنگ کے لیے نکل پڑوں۔ قرآن کا عموم تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہی حکم نہیں تھا، عموم سے استدلال کیا، لیکن پوری امت کے اتفاق ہے کہ عموم سے استدلال کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہو گئی۔ تو جناب یہ تو قاعدہ ہے ہی نہیں، یہ ہم سنیوں کی بولی بول رہے ہیں۔ قاعدہ جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ حنیف قریشی نے اگر قاعدہ بیان کیا کہ قرآن کے عموم سے کوئی استدلال کرے تو خطا اجتہادی نہیں ہوتی، ہم نے دکھا دیا کہ قرآن کے عموم سے استدلال کے باوجود بھی خطا اجتہادی ہے۔ حنیف قریشی اگر اپنے دعوے میں کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے تو کسی کتاب کو کھول کر دکھائے کبھی کہ جناب قرآن کے عموم سے استدلال کرنے میں خطا اجتہادی نہیں ہوتی، یا یہ دکھائے جس کا یہ بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، اجماع دکھائے کہ اجتہاد نہیں تھا۔ ہم دکھاتے ہیں کہ صدیوں کے علماء اس کو اجتہاد ہی بیان کرتے رہے۔ ویسے تو ہم نے اپنے گزشتہ بیان میں بڑے حوالے دکھا دیے، حوالے بڑے ہیں۔ حنیف قریشی کا انتظار ہے کہ کبھی یہ سامنے بیٹھے، اس کو پتہ چلے کہ اہل سنت کے مصادر ہیں کیا، اہل سنت کے دلائل ہیں کیا۔ آج ایک اور بھی حوالہ دیتا ہوں اجتہاد کا، یہ ہے شرح، اس میں بھی یہی کہا گیا لم یبلغ الحدیث الذی رواہ لہ الصدیق۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نہیں سنی تھی تو قرآن کے عموم سے استدلال کیا، یہاں بھی یہی بیان کیا گیا کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، قرآن کے عموم سے سمجھ کر انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد قائم کر کے مطالبہ کیا تھا۔ تو اس کو بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ حدیث نہیں پہنچی تھی، لہذا مطالبہ فدق کی بنیاد پر دونوں میں سے کوئی ایک بھی عدالت سے باہر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ لِأَنَّهُمْ مُجْتَہِدُونَ، کیونکہ دونوں ہستیاں مجتہد تھیں، سارے ہی مجتہد تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد ہیں۔ تو یہ جناب جس نے بھی بیان کیا قضیہ فدق کو بطور اجتہاد بیان کیا، جنہوں نے اجتہاد کا لفظ یا اجتہاد کی اصطلاحات نہیں بولی، انہوں نے بھی اجتہاد کی نفی نہیں کی۔ حنیف قریشی کے ذمہ ہے کہ وہ اجتہاد کی نفی دکھائے، پھر پتہ چلے گا اس کے علم کا۔ باقی جو آیت اس نے پیش کی اور کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے رجس سے پاک کر دیا اہل بیت کو، تو لہذا ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جناب یہی تو بیماری ہے حنیف قریشی، تو نے اہل سنت کا مذہب سمجھا ہی نہیں، تو نے آج تک رافضیوں کی بولی رافضیوں سے سیکھا، رافضیوں میں پلے، رافضیوں کی بولی بولتے رہے۔ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ خطا اجتہادی بھی کوئی عیب ہوتی ہے کہ اس عیب سے رب پاک کرے گا؟ آج تم نے یہ جو بولی یہ تو ہمارے مشائخ اپنی کتابوں میں روافض کی لکھ کر گئے ہیں۔ یہ ہے امام تاج الدین سبکی علیہ رحمہ کی کتاب الابہاج فی شرح المنہاج، اس میں آپ نے یہی تقریر، یہ جو آج حنیف قریشی چینل پر بیٹھ کر رہا تھا، یہ تقریر روافض کی نقل کی۔ اس میں یہ مسئلہ چھیڑتے ہیں المسئلۃ الرابعہ اجماع الاترا، اہل بیت کی اجماع کا کیا حکم ہے اور اہل سنت کے اس کی کیا حیثیت ہے۔ فرماتے قالت الشیعہ، یہ ہے
तमहीद कि शिया लोगों ने कहा कि इतरत का इजमा हुज्जत है, उन्होंने भी इसी आयत को दलील बनाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। इस आयत को दलील बनाकर ये रवाफिज की तकरीर नकल कर रहे हैं। इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमा फरमाते हैं इस आयत को पढ़कर उन्होंने कहा कि फ़क़द नफ़ा अन्हुमुर रिज्सा वल ख़ता। हनीफ कुरैशी अच्छी तरह देख लेना, फरमाते हैं राफियों ने कहा कि इस आयत के तहत अल्लाह ने अहले बैत को खता से पाक रखा हुआ है, खता इज्तिहादी से, लिहाजा इनका इजमा हुज्जत है। ये थी राफियों की तकरीर। इसका जवाब दिया अहले सुन्नत ने बयान किया, कहते हैं वल जवाब अनिल आया, ये जो आयत पढ़ी शिया ने, यानी कि आज के ज़ैद कुरैशी राफसी जाकिर ने, एक ही बात है, बातें तो दोनों एक जैसी कर रहे हैं। सदियों पहले शिये कर रहे थे, आज चैनल पर बैठकर ये जाकिर ज़ैद हनीफ कुरैशी कर रहा है, एक जैसा नजरिया। अहले सुन्नत ने क्या बयान किया, फरमाया हम इस आयत का जवाब ये देते हैं कि हम तो तस्लीम करते हैं कि इंतिफाए रिज्स है फिर दुनिया में अल्लाह ने हर तरह की रिज्स को दूर किया है, हर तरह की नापाकी अहले बैत से दूर है। लेकिन अहले सुन्नत का मतलब तो समझो, फला नुसल्लिमु अन्नल खता रिज्सुन, हम ये तस्लीम ही नहीं करते कि खता भी कभी रिज्स होती है। ये तो रवाफिज का नजरिया है कि वो खता फिर इज्तिहाद को भी रिज्स समझते हैं। आले सुन्नत के मसादिर में तो रिज्स ये चीज है ही नहीं, खता बाइस ऐब है ही नहीं। तो ये है फर्क अहले सुन्नत का और रवाफिज का। हनीफ कुरैशी अच्छी तरह देख लेना, आज के तेरे जैसे भगोतड़े इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमा से बड़े आशिक नहीं हैं। असल अहले सुन्नत के सलफ सालिहीन तो ये लोग थे। इमाम सुब्की रहमा इन्होंने वाज़ेह फरमाया कि हनीफ कुरैशी तू जो तकरीर कर रहा है ये राफियों की है, अहले सुन्नत का ये कीदा है ही नहीं। क्या कीदा अहले सुन्नत का, पूछो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा से। वो तो फरमाते हैं जितनी बड़ी हस्ती होती है उसकी खता का अजर व सवाब भी उतना बड़ा होता है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खता के बारे में कहा, फला जरम सारा खता मुआविया खैर मिन सवाबिहिमा, कि हजरत मुआविया की खता भी खैर है, ऐब नहीं है। ये तो हजरत मुआविया के मकाम और मर्तबे के लिहाज से ईशान है, और सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मर्तबा तो कितना बुलंद है, तो उनके लिहाज से भी खता इज्तिहादी का मर्तबा भी उतना बुलंद है। ये है अहले सुन्नत के लोग जो बयान करके गए, ये तो है ही खैर। काश के राफियों की बोली ना पड़े होते। अगला सवाल भी मैं छोड़ता हूं। तो ने बयान किया कि इस आयत से खता इज्तिहादी की नफी है, यह खता इज्तिहादी मैं बोल रहा हूं। इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमा ने भी मुतलक ही खता लिखा है। यह ना करना कि जनाब ये मुतलक खता बोला, उन्होंने भी सारा मुतलक लिखा है। लेकिन थोड़ी सी भी अकल हो और इंसाफ हो तो सब जानते हैं कि बात मसला इज्तिहाद में खता इज्तिहादी की होती है। खता बमाना कोई गुनाह कोई जुर्म की बात नहीं होती। तो कज़िया फतक तो है इज्तिहाद, लिहाजा बुजुर्ग भी अगर जिक्र कर रहे हैं तो उससे मुराद भी इज्तिहाद का मसला था। खैर, अब मैं हनीफ कुरैशी के आगे एक सवाल रखता हूं। इस आयत में अहले बैत के मफहूम में अज़वाज मुतहरात भी दाखिल हैं कि नहीं हैं, इसका जवाब हनीफ कुरैशी के जिम्मे है। वैसे तो बड़े बड़े क्लिप चला चला कर जवाब देता है, पता चलेगा जब ये दलील के साथ जवाब देगा ये बकोतरा भाग जाएगा, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देगा। फिर भी मैं हुस्न ज़न रखूंगा कि एक दफा फिर मेरा क्लिप चलाकर कहना कि ये तासुर देता था कि हम जवाब नहीं देंगे, हम ऐसे दांत करके कहना कि मैं जवाब दूंगा, फिर ऐलान करना कि मैं जवाब दूंगा, डंके की चोट पर दूंगा। सवाल यह है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन को तुमने दर्जनों मरतबा खता पर कहा, इरफान शाह ने खता पर कहा, और सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं, अहले सुन्नत के यहां जंगे जमल में उनको खता इज्तिहादी पर कहा गया। अब बताओ, तुमने इस आयत में उम्मुल मुमिनीन
अज़वाज मुतहरात दीगर उनको भी शामिल माना कि नहीं माना? अगर तुम्हारा नजरिया है कि इस आयत से खता इज्तिहादी की नफी है रवाफिज के मुताबिक जो मैंने दिखा दिया, तो फिर तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ निस्बत करने वाला भी गुस्ताख बनेगा, क्योंकि आयत के मफहूम में तो वो भी दाखिल हैं। ये तुम बयान करोगे इस आयत में अज़वाज मुतहरात दाखिल हैं कि नहीं हैं, अगला मसला बाद में छेड़ेंगे। बाकी रही बात ये जो तुम्हारे साथ एक नात फरोश इस बाग को सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जागीर बयान कर रहा था, तो इसके तो बड़े जवाब हैं। इसके लिए तो मैं इसी के इरफान शाह को ही पेश कर देता हूं, जो कभी साबका इरफान शाह ईमान का सौदा करने से पहले अहले सुन्नत की बोली बोला करता था, तो अपनी कॉन्फ्रेंस में क्या कहा करता था ये उसी की जुबान से सुन लें। इसमें सिर्फ पहला यकून दूलतन बैनल अगनिया बिनकुम के तात ये तर्जुमा सिर्फ सुना दें कि जागीर उसको बनाना कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक हराम है, हुक्म के मुताबिक हराम है, हुक्म के मुताबिक हराम है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है हम तकसीम क्यों करा रहे हैं, ताकि दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज ना हो, यतीमों के पास जाए, मिस्कीनों के पास जाए, ये जागीर किसी एक ना हो। ये इसी आयत करीमा में अल्लाह के आखिरी लफ्ज़ है कहला। तो ये तो इरफान शाह खुद कह रहा है कि जागीर बनाना हराम है। तो मेरा ख्याल है ये आपस में पहले फैसला कर लो। आज जागीर बयान करके अहले सुन्नत के अकीदे पर ज़रबे कारी लगाते हो, अपने घर से इरफान शाह से पूछ कर आओ। कल तक यह भी बयान करता था कि इसको जागीर बनाना हराम है। हराम का लफ्ज बोला इरफान शाह ने, यह भी मैंने हरीफ कुरैशी पर छोड़ा था। इसकी बुज़दिली की इंतहा यह है, यह किबला इमाम जलाली ज़िदा शरफ़हू की तरफ कहता था कि उन्होंने कहा कि सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने माल हराम का मुतालबा किया, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, ऐसा कोई है ही नहीं। यह सारी बात तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से थी। अल-कौसरुल जारी की इबारत कि वो देते तो क्या होता। सईद पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालबे में तो ऐसा कोई पहलू पेश नजर था ही नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं। और यही बात जो अल-कौसरुल जारी के हवाले से हमारे इमाम जलाली ज़िदा शरफ़हू ने की, यही बात बेईन ही इरफान शाह ने भी की। लेकिन ये जनाब शेख का फलसफा है अजीब, सारे जहान से जो यहां पियो तो हलाल है, जो वहां पियो तो हराम है। यह हनीफ कुरैशी का अपना फलसफा है। एक कहेगा तो कुफर का फतवा गुस्ताखी है, अपना गुरु इरफान शाह कहता है तो बिल्कुल ठीक है, हक बयान हो रहा है। ये दो नंबरी हनीफ कुरैशी को मुबारक। हनीफ कुरैशी के लिए मैं खुला वक्त देता हूं कि रमजान गुजार ले अच्छी तरह, पूरा महीना इसे देता हूं कि जवाब तैयार करे। आले बैत के मफहूम में अज़वाज मुतहरात को भी दाखिल मानता है कि नहीं मानता, और ये जो लफ्ज़ हराम का कौल इरफान शाह ने किया, इस पर भी फतवा है कि नहीं है। और ये जो ज़ैन सईदी ने शेर पढ़ा, इससे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत और अहले सुन्नत के अकीदे पर ज़रबे कारी हुई कि ना हुई। अगर वो वाक़अतन जागीर है बाग, तो फिर तो अहले सुन्नत का मजहब खत्म, फिर तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मादला जुल्म हुआ बिलमहाल। तो इन सारी बातों का जवाब हनीफ कुरैशी दे। हमें इंतजार रहेगा कि हनीफ कुरैशी कब जवाब देने के लिए मैदान में आता है। बेहतर यही है रमजान गुजार ले, रमजान के बाद इंशाअल्लाह हम इसे सरप्राइज देंगे और इसकी जान छूटेगी नहीं, आखिरी दम तक इसका ताक़ुब जारी रहेगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में लगाने निकले